നമ്മുടെ അല്പസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി will you all please turn with me to John's Gospel. John's Gospel. John's Gospel, chapter 2. Verses 23 to 25. John's Gospel, chapter 2, verses 23 to 25. Now, when he was in Jerusalem at the Passover feast, many believed in his name when they saw the signs that he was doing. But Jesus, on his part, did not entrust himself to them because he knew all people and needed no one to bear witness about man, for he himself knew what was in man. നമ്മൾ വായിച്ചതാകുന്ന ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുവാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദം അടയാളങ്ങളെന്ന്. ഇഫ് യു വിൽ study John's Gospel, mainly there are at least seven miracles by Jesus is recorded in the Gospel of John. But unlike the other evangelists, Matthew, Mark, and Luke, unlike them, the Apostle John uses the word sign to describe the miracle of Jesus. യേശു കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ അല്ലെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെന്നോ വീര്യപ്രവർത്തികളെന്നോ അല്ല യോഹന്നാൻ യേശു കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് സൈൻ, അടയാളം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തില് ഉടനീളം നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗം സൈൻ എന്നാണ്. സൈൻ. Now, if you will, the very purpose, the aim of the Gospel of John, the purpose of John writing the Gospel as he did, is seen in the 20th chapter of John's Gospel. Why he wrote the Gospel in the first place? What was the purpose for which John wrote? That is very important. Whenever you read a book, it is very important to know why somebody has written, why he has written, and what is the theme, the message he wants his audience to grasp. ഒരു പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ അത് വേദപുസ്തകത്തിലെ ലേഖനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോസ്പലോ മാത്രമല്ല, ഏതു പുസ്തകം എഴുതിയാലും ആ പുസ്തകത്തിന്റെ എഴുതിയ വ്യക്തിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന്, what motivated a person to write
a book or letter or whatever. That is very important. Only as we understand the purpose of the book will be able to grasp the real meaning or the real message of the author of a book. What message he wanted to convey. That is very important. അതായത് ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ പുസ്തകം എഴുതുന്നയാള് എന്ത് സന്ദേശമാണ് കൈമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ആ കൈമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഒരു പുസ്തകം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. It applies to every book. ഏത് പുസ്തകം എടുത്താലും it is very important. Even in the first pages or even in the concluding pages, we will come to know why this book was written in the first place. ഒന്നുകിൽ അതിന്റെ ആരംഭത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അവസാനത്തിലോ ഒരു ബുക്ക് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്തുകൊണ്ടാണ്, why, എന്തിനാ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത്, എന്താണ് ഇത് എഴുതുവാൻ ആ ലേഖകനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ എഴുതിയ വ്യക്തിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്താ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ we should ask that question in the first place. So if you will ask that right question even regarding the John's Gospel, we will know chapter 20 verses 30 and 31. Verses 30 and 31. Now, Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in the book. യേശു ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ ചെയ്തെന്ന് യോഹന്നാൻ പറയുക, പക്ഷെ അതെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പം he selects, his writing is selective. There are many signs and miracles Jesus performed which was not recorded even in the 4 Gospels together combined. 4 സുവിശേഷങ്ങളും കൂടെ ഒന്നിച്ചെടുത്താൽ തന്നെ യേശു ചെയ്ത എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും ഒരു പക്ഷേ ആ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. 4 സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതിയെങ്കിലും although we have 4 Gospels, we don't suppose that all the miracles of Jesus is recorded therein. We don't think. നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല. കാരണം യോഹന്നാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ യേശു ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. Chapter 21 and verse 25. John's Gospel, chapter 21, verse 25. Now, there are also many other things that Jesus did. Were every one of them to be written, I suppose that the world itself, John uses a hyperbole and he says that the world itself could not contain the books that would be written. Look at that. യേശു ചെയ്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. യോഹന്നാൻ ഒരു ഹൈപ്പർബോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറയുക, അതെല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ അത് നിറയ്ക്കാൻ അതിനേക്കാളും ഉണ്ട്. So many things Jesus did. But from all those miracles, John picks up 7 miracles. 7
അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 7 അത് ചിലപ്പോ ഒരെണ്ണം ഒന്നിനോട് ചേർന്നുള്ള മറ്റൊരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയൂടെ കാണാം. എന്നാലും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ടോട്ടലായിട്ട് അതിനെ കണ്ടാൽ 7 കാര്യങ്ങളാണ് യോഹന്നാൻ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ, there are many miracles, there are many signs Jesus performed, but John picks up few of them and he writes and he comments and he adds what the Spirit of God wanted him to write. താൻ ആ കാര്യം എഴുതുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതുവാൻ തനിക്ക് പ്രേരണ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യോഹന്നാൻ എഴുതുകയാണ്. അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ ഈ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളെന്നല്ല, അടയാളങ്ങളെന്നാണ്. അടയാളങ്ങൾ, സൈൻസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ basic difference between a sign and a miracle? എന്താണ് സൈൻ എന്നും അല്ലെ അടയാളമെന്നും അത്ഭുതം എന്നും പറഞ്ഞ എന്നാ വ്യത്യാസം? യോഹന്നാൻ എഴുതുന്നത് യേശു കർത്താവ് ചെയ്ത ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട്, അതെല്ലാം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ എഴുതി. ഇനി എന്തിനാണ് എഴുതിയത്? Chapter 20, verse 31. But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. So John wrote the signs of Jesus with the intention of his audience thereby believe Jesus is the Son of God. In other words, Jesus is God came in human flesh, and by believing on the Lord Jesus Christ you may have life. യോഹന്നാൻ പറയുന്നത്, ഇത് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. അപ്പോൾ ആ സൈൻ എന്നുള്ള വേർഡ് മറക്കരുത്. സൈൻ എന്നാ സൈൻ? നമ്മൾ റോഡ് സൈൻ, റോഡിൽ കൂടെ വാഹനം ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ റോഡിൽ സൈൻസ് ഉണ്ട്, അടയാളങ്ങളുണ്ട്. ചിലപ്പം റോഡില് ഒരു ബോർഡില് ഒരു കുട്ടിയുടെ ബാഗും തൂക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ പടം അവിടെ ഒന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. സോ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും, അവിടെ ഒരു സ്കൂളുണ്ട്. There is a school there. Sometimes ഒരു ബോർഡിൽ ഒരു കട്ടിലിന്റെ പടം മാത്രം കാണും, nothing else, only a cot. വേറെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും there is a hospital there. ഒരു ആശുപത്രി അവിടെ ഉണ്ട്, ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ. സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സൈൻ അതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമല്ല. ഒരു സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമല്ല. It points to something else. It points to the real thing.
ഒരു കുട്ടിയുടെ പടം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് റിയലായിട്ടൊരു സ്കൂൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ആ സ്കൂളിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അടയാളങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് പോയിന്റ്സ് ടു സംതിങ് എൽസ്. അപ്പൊ യോഹന്നാൻ പറയുന്നതാകുന്ന ഒരു കാര്യം, താൻ ഈ പുസ്തകം എഴുതാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബുക്ക്, ഈ ജോൺസ് ഗോസ്പൽ താൻ എഴുതിയത്, ഒരുപാട് മിറക്കിൾസ് ജീസസ് ചെയ്തു. ആ മിറക്കിൾസിനെ ജോൺ വിളിക്കുന്നത് സൈൻ എന്നാണ്. ആ സൈൻസ് എല്ലാം ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് so that you may know who Jesus really is. So every miracle that Jesus performed is written in the gospel points to his personality, who he is. And യേശു കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ, നമ്മൾ അടയാളങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ യേശു കർത്താവിന് മരണത്തിന്മേലും രോഗത്തിന്മേലും പ്രകൃതിയിന്മേലും എല്ലാം അധികാരമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കും. He turns water into wine. So just by saying a word, that creation is turned into something. He has authority. അത് മാത്രമല്ല, 4 ദിവസം കല്ലറയിലായിരുന്ന ഒരാളിനെ കർത്താവ് ഉയർപ്പിക്കുന്നു. He is vested with the authority to give life. What does it mean? What does it point to? എന്താണ് ആ സൈൻ? ആ സൈൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Simply, Jesus is God. Jesus is God. യേശു ദൈവമാണ്. അപ്പൊ സൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടയാളം. ആ അടയാളം എന്തിലേക്കാണ് കാണിക്കുന്നത്? യേശു ദൈവമാണെന്ന് കാണിക്കുകയും ദൈവമാണെന്ന് കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശമായിട്ട് യോഹന്നാൻ പറയുന്നത്, യേശു ദൈവപുത്രനാകുന്ന ക്രിസ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനും, വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും. സോ സിംപിളി പറഞ്ഞാൽ, യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്താ, അല്ലെ ലഭിക്കേണ്ടതെന്താ? ലഭിക്കേണ്ടത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നിത്യജീവനാണ്. അവന് നിത്യജീവൻ കിട്ടണം. അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് എഴുതിയേക്കുന്നത്. യേശുവിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം. അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ കിട്ടും. അപ്പൊ അതാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എഴുതാനുണ്ടായ കാരണമായി യോഹന്നാൻ പറയുന്നു. ആകട്ടെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വേദഭാഗം തുടർന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം. Let us come back to the first verse which we read. Now, read that passage. ഈ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്കെല്ലാം, അതിനുള്ള ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഒക്കെ ഉള്ളവര് ഓൺ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. കാരണം ഈ ബ്ലാങ്ക് സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കി പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഒട്ടും ഒരു സുഖമുള്ള കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്മൾ കുറച്ചു പേരെ ഉള്ളല്ലോ, അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ, ഇഫ് യു ക്യാൻ ഓൺ വീഡിയോ, പ്ലീസ് സ്വിച്ച് ഓൺ ദ വീഡിയോസ്. ഓക്കെ, നൗ ഈ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക്
നമുക്ക് വരാം. സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ജോൺ, നമ്മൾ again we come back to that verse. Now when he was in Jerusalem at the Passover feast, many believed in his name. Look at that word. അനേകർ പെസഹ പെരുന്നാളിൽ യെരൂശലേമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പലരും അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ ആദ്യമേ പറയുക, യേശു ചെയ്ത അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ട്, the signs he performed, many believed. പക്ഷെങ്കിൽ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ, although some people believed in Jesus' name, it seems to me that Jesus did not believe on them. Why I say so? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത്? പലരും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു, പക്ഷെ യേശു അവരെ വിശ്വസിച്ചില്ല. അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ആ വാക്യം. പലരും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു, യേശുവോ എല്ലാവരെയും അറിയുക കൊണ്ട് തന്നെ താൻ അവരുടെ പക്കൽ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചില്ല. മനുഷ്യരിൽ ഉള്ളത് എന്ത് എന്ന് സ്വതവേ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ തനിക്ക് മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് യാതൊരുത്തന്റെയും സാക്ഷ്യം ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. Now you understand that? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? യോഹന്നാൻ പുസ്തകം എഴുതിയതിന്റെ പർപ്പസ്, യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട്, അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ അവന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ അത് അവസാനം യോഹന്നാൻ പറയുന്നെങ്കിലും ആദ്യമേ തന്നെ യോഹന്നാൻ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുക. അതായത് there is a kind of faith that will not lead to salvation, and there is a kind of faith that leads to salvation. പ്രധാനമായി രണ്ട് കൂട്ടരുണ്ട് ദൈവസഭയിൽ. ഒരു കൂട്ടർ അവര് സേവിംഗ്ലി കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ചവർ. മറ്റൊരു കൂട്ടർ, ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് they believed. നോക്കിയാൽ അവർ വിശ്വസിച്ചെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ they are not saved. See, അതല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന കാര്യം. Why Jesus did not believe or entrust himself to them? Because he knew every man. He knew although they were professing faith, although they were professing in Jesus' name or professing the name of Jesus, he knew every heart very well. So Jesus did not entrust himself to them. So now we will simply explain this thing. ഈ കാര്യം അല്പം ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതാകുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും. അതുകൊണ്ടല്ലേ, if you will look at Matthew's Gospel, chapter 7, the last verses, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം അതിന്റെ അവസാന ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ആ നാളിൽ ഒത്തിരി പേര് വരും, ഒരുപാട് പേര് വരും. അവര് വന്നേച്ച് എന്നോട് പറയും, നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി,
നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങള് അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു. We have performed so many miracles, even miracles. We have done all these things. ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു. But കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, I never knew you. I never knew you. Depart from me, evil doers. അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ടു പോകുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാള് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു കർത്താവിന്റെ മക്കളായി അവർ തീർന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? സയൻസ്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അടയാളങ്ങൾ അത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്. യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു, യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു, അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അടയാളങ്ങൾ എഴുതിയത്. ഇത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ, ഞാൻ അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം, ജോൺസ് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ 6, യേശു ചെയ്തതാകുന്ന ഒരു വലിയ അടയാളം അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, യേശു കർത്താവ് 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000-ലധികം പുരുഷന്മാരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് അപ്പം നുറുക്കി കൊടുക്കുന്നു. മറ്റൊന്ന്, അതിന്റെ 16 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് യേശു കർത്താവ് കടലിന്മേൽ അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിന്മേൽ നടക്കുന്നത്. എന്നാലേ സത്യത്തിൽ this is a sign. Jesus feeding the 5,000 is a sign. അതൊരു അടയാളം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അടയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it points to something. എന്താണ് ആ അടയാളം? കർത്താവ് വിശന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, കർത്താവ് ജീസസ് ഈസ് മൈൻഡ്ഫുൾ അബൌട്ട് അവർ ഫിസിക്കൽ നീഡ്സ്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ ജോൺസ് ഗോസ്പൽ എന്താണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഇറ്റ് പോയിന്റ്സ് ടു, where the sign points to the feeding of 5,000 men. What does it mean? The meaning of the sign is this. If you will read from verse 22 onwards. See, അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. യേശു കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു, അക്കരയ്ക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, കാറ്റൊക്കെ അടിക്കുന്നു. ആ സംഭവം എല്ലാം നമുക്കറിയാം. പിറ്റേ ദിവസം ഈ ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ അവിടെ വരുന്നു. കാരണം ഈ ജനങ്ങൾ അവിടെ വലിയ അത്ഭുതം കണ്ടു. എന്താണ് ആ അത്ഭുതം? 5000 പേർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം ഭക്ഷണം നൽകി. അവര് തൃപ്തരായി. അവര് പിറ്റേ ദിവസം യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് വരിക. അവിടെ വന്നപ്പോ യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും ഇല്ല. ഉടനെ അവര് എവിടേക്ക് യേശു പോയോ അവിടേക്ക് അവര് യേശുവിനെ തിരക്കി ചെന്നപ്പം യേശു കർത്താവ് അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് അവര് അവിടെ ചെന്നിട്ട്, റബി, നീ എപ്പോഴാണ്, അതിന്റെ 25-ാമത്തെ വാക്യം, ചാപ്റ്റർ 6 വേഴ്സ് 25, റബി, when did you come here? നീ എപ്പോഴാ ഇവിടെ വന്നത്? കാരണം യേശുവിനെ തിരക്കി വരിക. കാരണം യേശു വലിയ അത്ഭുതം ചെയ്തു. ഉടനെ യേശു പറയുന്ന മറുപടി ശ്രദ്ധിച്ചേ. Jesus answered them, truly, truly, I say to you, you are seeking me not because you saw signs. Look at that word. നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്നെ തെരഞ്ഞു വരുന്നത്? യേശുവിന് മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് അറിയാം.
യേശു അവരോട് പറയാ, നിങ്ങൾ എന്നെ തേടി വരുന്നത് നിങ്ങൾ അടയാളം കണ്ടതുകൊണ്ടല്ല. മുമ്പേ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറക്കരുത്. അടയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണ്. യേശുവോട് പറയുക, സത്യത്തിൽ അപ്പം എടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നുറുക്കി തന്നപ്പം അതൊരടയാളമായിരുന്നു, ഒരു സൈൻ ആയിരുന്നു. It points to something else, but you did not understand the sign. You only saw the miracle and you only want bread because you are hungry. നിങ്ങൾ വിശന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം മതി, അതിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ തേടി വരുന്നത്. അടയാളം കണ്ടിട്ടല്ല നിങ്ങൾ വന്നത്. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ആ അടയാളം? യേശു അപ്പം എടുത്ത് അവർക്ക് നുറുക്കി കൊടുത്തപ്പോ യേശു ആ അടയാളത്തിലൂടെ എന്താണ് അവരോട് പറഞ്ഞത്? അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. യേശു പറയുന്ന പിന്നെ ഒരു ലോങ് കോൺവെർസേഷനാണ്. യേശു പറയാ, truly, truly I say to you, you are seeking me not because you saw signs, but because you ate your fill of loaves. നിങ്ങൾ അടയാളം കണ്ടതുകൊണ്ടല്ല, അപ്പം തിന്ന് നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് യേശു അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ. യേശു പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ. അതിന്റെ 27-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, നശിച്ചു പോകുന്ന ആഹാരത്തിനായിട്ടല്ല, നിത്യജീവങ്കലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ആഹാരത്തിനായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിപ്പീൻ. അത് മനുഷ്യപുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും. അവനെ പിതാവായ ദൈവം മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യേശു അവരോട് പറയുക, നിങ്ങള് അപ്പം കിട്ടുമെന്ന് ഓർത്തോണ്ടായിപ്പോ എന്റെ പുറകെ വന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങള് വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന ആഹാരം കിട്ടുമെന്ന് ഓർത്തല്ല വരേണ്ടത്. ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല, ആഹാരം യേശു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും, അത് വേറൊരു വിഷയം. പക്ഷെങ്കിൽ ആ ആഹാരം, ആ അപ്പം യേശു നൽകിയതിലൂടെ, യേശു ആ അടയാളം കാണിച്ചതിലൂടെ എന്താണ് അവരോട് കൺവേ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച മെസ്സേജ്? ആ മെസ്സേജ് എന്താണെന്ന് യേശു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. യേശു പറയുക, താഴോട്ട് അവരുടെ ആ സംസാരം. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, എന്താ ഞങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പം അവര് പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, നീ അപ്പമൊക്കെ തന്നു, എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ പിതാവാകുന്ന മോശ ഞങ്ങൾക്ക് മന്ന തരികയാ ചെയ്തത്. അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് മന്ന തന്നത് എന്ന് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു. ഉടനെ യേശു പറയുന്ന മറുപടി, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മന്ന തന്നത് മോശയല്ല, എന്റെ പിതാവാ. എന്നിട്ട് യേശു പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് മോശ മന്ന തന്നെന്ന് പറയുന്നല്ലോ, പക്ഷെ ആ മന്ന തിന്ന എല്ലാരും മരിച്ചു. എന്നാൽ ഞാൻ ആരാ? ഞാൻ ജീവനുള്ള അപ്പമാ. എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻ മൂലം ജീവിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കാവശ്യം ഞാനാണ് എന്ന് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അപ്പം നുറുക്കി കൊടുത്തു എന്നുള്ള അടയാളം എന്തിലേക്കാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥം. ശരീരത്തിന്റെ ജീവന് അപ്പം ആവശ്യമാണ് എന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ ജീവന് ജീവന്റെ അപ്പമായ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ തിന്നണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ കർത്താവായി, ദൈവപുത്രനായി അവനിൽ നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുകയും അവനെ നിങ്ങളുടെ when you trust your life into the hands of Jesus,
അത് കർത്താവിങ്കലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ, യേശു ദൈവപുത്രനാണ്, എൻ്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി തരാൻ, എൻ്റെ ആത്മാവിന് ജീവൻ തരാൻ ലോകത്തിലെ ഒരപ്പത്തിനും കഴിയത്തില്ല, എന്നാൽ ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ യേശുവിനെ കഴിയത്തുള്ളൂ. ആ യേശുവിനെയാണ് എൻ്റെ ആത്മാവിനാവശ്യമെന്ന് അവര് തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരുന്നു. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അതായത് അപ്പം നുറുക്കി കൊടുത്തപ്പോ യേശു പറയാ, നിങ്ങള് അപ്പം തിന്നുകൊണ്ട് എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നേ, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല ജീവിക്കേണ്ടത്, ഞാനാ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനപ്പം ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണം, അതുപോലെ നിത്യജീവൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് യേശു താഴോട്ട് പറയുന്നത്, എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എന്മൂലം ജീവിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ സൈൻ of breaking the bread and giving it to his disciples and the 5,000 people? It means simply this, that for the sustenance of our body we need physical bread, whereas if we truly want to experience eternal life, we need Jesus. We need to savingly trust him, follow him. We need to come to the lordship of Jesus for salvation. That is saving faith. So there is a difference between saving faith and faith that looks like saving faith. ഇവിടെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നേ, ആ മനുഷ്യർ അടയാളം കണ്ടു, പക്ഷെങ്കിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യേശു അവരുടെ പക്കൽ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചില്ല. So there is a kind of faith which will not result in salvation, and there is a kind of faith that will result in salvation. Now we will for the remainder of our time, we will go fast and see from the word of God. Certain people, it looked like they believed and were saved, but in fact they were not saved. നമ്മൾ പുറമേ നോക്കിയാൽ വിശ്വസിച്ചു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ചുപേരെ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണാം, പക്ഷെ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ലായിരുന്നു. അവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കാണാം. ഒന്നാമതായിട്ട്, see, there is a kind of faith, a counterfeit faith. For example, number 1, Luke's Gospel, chapter 8, verse 13. We read about the famous parable of sowing the seed. The sower went out to sow the seed. അതായത് വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ പുറപ്പെട്ടവന്റെ ഉപമയാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിന്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യമാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട്. വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നവൻ പുറപ്പെട്ടു, വിതച്ചപ്പം ചിലത് വഴിയരികിൽ വീണു, ചിലത് പാറസ്ഥലത്ത് വീണു, ചിലത് മുള്ളിനിടയിൽ വീണു. എന്നിട്ട് Jesus gives the interpretation of the parable. അതാണ് verse 13. അവിടെ പാറമേലുള്ളവരോ, Luke chapter 8 verse 13, പാറമേലുള്ളവരോ കേൾക്കുമ്പോൾ വചനം സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവർ എങ്കിലും അവർക്ക് വേരില്ല. അവർ തൽക്കാലം വിശ്വസിക്കുകയും പരീക്ഷാ സമയത്ത്
പിൻവാങ്ങി പോകുകയും ചെയ്തു. Look at that verse. തൽക്കാലം വിശ്വസിച്ചു. They believed for a time. Only for a time. And everybody thought they were believers. In fact, they were not. In fact, they received the word with joy. And it appeared they believed for a season. But in the time of trial, they fell away. അവര് വിശ്വസിച്ചെന്ന് അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നത്, എന്നാൽ പരീക്ഷ വന്നപ്പോ അല്ലെ അവർക്ക് വേരില്ലായികയാണ്. Because they lacked the root. Because they didn't have the root, they didn't have the fruit. They did not continue in faith. Temporary faith. For a time they believed. So there is a kind of faith which is called temporary faith. താൽക്കാലികമാകുന്ന വിശ്വാസം. താൽക്കാലികമാകുന്ന വിശ്വാസം. Okay. Now, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 30-ാമത്തെ വാക്യം. John's Gospel, chapter 8 and verse 30. It says, John's Gospel, chapter 8, verse 30. As he was saying these things, many believed in him. അവൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു. അവർ വിശ്വസിച്ചെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഇവര് അൺറീജനറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ്. അവർ ശരിയാകുന്ന നിലയിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. വിശ്വസിച്ചെന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് 30-ാമത്തെ വാക്യം. എന്നാൽ അതിന്റെ 44-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചേ. 44-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോ യേശു ഇവരോട് പറയുക, You are of your father the devil, and your will is to do your father's desire. നിങ്ങൾ പിശാച് എന്ന പിതാവിന്റെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ മോഹങ്ങളെ ചെയ്യുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു. Look at that. Jesus, it appeared they believed, but as he went on talking with them, അവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ they didn't like what he said. They were not willing to obey. They were not willing to come under the lordship of Christ. They were happy to listen to Jesus because it was so wonderful to listen to the Lord. But they were not willing to come under the lordship of Christ. And Jesus says, You are the children of the devil, and you want to do his will. അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി യേശുവിൽ രക്ഷയ്ക്കായി വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും? ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, the most important thing is, if you have savingly believed on the Lord for salvation, you will only want to obey and fulfill the will of the Lord. You want to obey him. You want to love him. You want to come under the lordship of Christ. If there is no such a thing as coming under the lordship of Christ, then obviously you are not saved. If somebody is not willing to take Jesus as Lord,
then obviously that person is not saved. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ 59ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ verse 59 it says, the same people about whom we read in verse 30, as he was saying these things, many believed in him. But in verse 44, Jesus tells them, you are the children of the devil. Your father is the devil. The same people. And those same people, verse 59, so they picked up stones to throw at him. Okay. അപ്പോൾ അവർ അവനെ എറിവാൻ കല്ലെടുത്തു. The people, it appeared, believed for a time. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മറന്നു പോകരുത്. യോഹന്നാൻ എഴുതുന്നത് എന്തിനാ? ദൈവപുത്രനാകുന്ന യേശു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകണം. പക്ഷെങ്കിൽ യോഹന്നാന്റെ 2ാം സുവിശേഷം തൊട്ട് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് what kind of faith saves a person? If a person simply profess, I believe, യേശു ചെയ്ത അടയാളം കണ്ടിട്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യോഹന്നാൻ പറയാ, no, Jesus knew what was in them. അവരിൽ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് യേശുവിന് അറിയായിരുന്നു. So Jesus did not entrust himself with them. So John wanted to make clear what kind of faith saves a person and gives him eternal life. He wanted to make clear. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യം എഴുതുന്നത്. ഇനി chapter 12, if you will come to chapter 12 and verse 42. Chapter 12 verse 42, it says, nevertheless, as Jesus was talking with the people there, nevertheless, many, even the authorities, believed in him, but for fear of the Pharisees, they did not confess it, so that they would not be put out of the synagogues. See, chapter 12 verse 42, John's Gospel. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 12:42. എന്നിട്ടും പ്രമാണികൾ തന്നെയും അനേകർ വിശ്വസിച്ചു. അവര് വിശ്വസിച്ചെന്നാ അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നേ. പക്ഷെ അവര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നേ? 42ാമത്തെ ആ വാക്യത്തിന്റെ തന്നെ അവസാന ഭാഗവും 43 വായിച്ചേ. അതിങ്ങനെയാണ്, പള്ളിഭ്രഷ്ടരാകാതിരിക്കാൻ പരീശന്മാർ നിമിത്തം ഏറ്റു പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പറയാ, അവർ ദൈവത്താലുള്ള മാനത്തെക്കാളും മനുഷ്യരാലുള്ള മാനത്തെ അധികം സ്നേഹിച്ചു. See, for them it was not their eternal interest that mattered. It was their temporal interest. കാരണം അവർക്ക് യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചെന്ന് പറയുക, പക്ഷെ ഏറ്റു പറഞ്ഞില്ല. കാരണം എന്താ? പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും. എന്നിട്ട് താഴോട്ട് പറയുക, അവര് ദൈവത്താലുള്ള മാനത്തെക്കാളും. അപ്പം അവരുടെ വിഷയം എന്താ? അവർ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചെന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്താക്കുമെന്ന വിഷയം വന്നപ്പോൾ they said no. അവരേറ്റു പറഞ്ഞില്ല. വെറുതെ saved? അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണോ? No. But it is written they believed. അവർ വിശ്വസിച്ചെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല. അപ്പോൾ ആ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇനിയും I will show you one more example and I will close. If you will please come to the 8th chapter of Acts of the Apostles, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി, അതിന്റെ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. Acts of the Apostles, chapter 8, verse 13 onwards. നമ്മൾ വായിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ
ഈ ശമരിയയിൽ as the gospel was preached, many people came to the belief. Many confessed their sins and they were baptized. And there was a man named Simon. Chapter 8, verse 13. It says, even Simon himself believed, and after being baptized, he continued with Philip, and seeing signs and great miracles performed, he was amazed. ശിമോൻ താനും വിശ്വസിച്ചു, സ്നാനമേറ്റു, ഫിലിപ്പോസിനോട് ചേർന്ന് നിന്നു, വലിയ വീര്യപ്രവൃത്തികളും അടയാളങ്ങളും നടക്കുന്നത് കണ്ട് ഭ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, Simon, he not only believed, he even got baptized publicly. And he stood with Philip, the evangelist. But what was in him? We read about this person as we come to the following verses. Now, when the apostles, they prayed because they did not ask in the day of Pentecost. The Samaritans did not receive the Holy Spirit. So, Apostles Peter and Apostle John, they were sent and they prayed over them so that they would receive the Holy Spirit. And they went there, avaravade chennu, ivarku vendi prarthichu. As soon as they prayed for them, they received the Holy Spirit. And Simon witnessed this thing. Simon ennu parayunna ee സ്നാനപ്പെട്ടയാള് പൗലോ നേരത്തെ ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ശമരിയയിലുള്ളവരെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം സുവിശേഷം കേട്ടു, വിശ്വസിച്ചു, സ്നാനപ്പെട്ടു, ഈ ഫിലിപ്പിനോട് ചേർന്ന് നിന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോസ്തലനാകുന്ന പത്രോസും ഒക്കെ യെരുശലേമിൽ നിന്ന് വരുന്നു, ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവർക്ക് കിട്ടുന്നു. ഇത് കണ്ടപ്പം ശീമോൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? അവൻ ദ്രവ്യം കൊണ്ടുവന്നു, പണം കൊണ്ടുവന്നു. He brought money to the apostles and said, give me the same ability which you have, that whenever I lay my hand on a person, he will receive the Spirit. What did Simon, Apostle Peter say? He said, Apostle Patros endu parayunnu, verse 19, now verse 18. Now when Simon saw that the Spirit was given through the laying on of the apostles' hands, he offered them money, saying, give me this power also, so that anyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. But Peter said to him, may your silver perish with you, because you thought you could obtain the gift of God with money. ദൈവത്തിന്റെ ദാനത്തെ ദ്രവ്യം കൊണ്ട് വാങ്ങാമെന്ന് നീ ചിന്തിച്ചതിനാൽ നിന്റെ ദ്രവ്യം നിന്നോടുകൂടെ നശിച്ചു പോകട്ടെ. എന്നിട്ട് പത്രോസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, you have neither part nor lot in this matter, for your heart is not right before God. Look at that. This person, it appears, he believed. He got even baptized. But Apostle Peter says, your heart is not right with God. So, what happens if a person truly believes? The first thing happens is this: his heart is cleansed. His heart is made right with God. ഒരാള് യേശുവിനെ രക്ഷയ്ക്കായി വിശ്വസിച്ചാൽ
ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ? അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും. ഇവിടും വിശ്വസിച്ചു, പക്ഷേല് അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് പറയാം, നിന്റെ ഹൃദയം ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ നേരുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം, യേശുവിനെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഒരാൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് ഹൃദയം നേരാകും. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അല്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 15-ാം അധ്യായം വേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ 15 വേഴ്സ് 9, and he made no distinction between us and them. ജാതികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. having cleansed their hearts by faith. അവരുടെ ഹൃദയത്തെ വിശ്വാസത്താൽ ശുദ്ധീകരിച്ചു. അപ്പൊ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഒരാൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. പക്ഷെ സൈമന്റെ കേസിൽ എന്താ നമ്മൾ കാണുന്നത്? അവന്റെ ഹൃദയം നേരുള്ളതല്ല. എന്നിട്ട് താഴോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ സൈമണിനോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ദ്രവ്യം നിന്നോട് കൂടെ നശിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സൈമൺ പറയുക, അയ്യോ ഐ എം സോറി, ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി, ഞാൻ പാപം ചെയ്തു പോയി എന്നല്ല പറയുന്നു. നോ, ഹി ഡസന്റ് സേ ദാറ്റ്. ഹി സേ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊന്നും എനിക്ക് വരില്ല. ഇന്ന് വേറെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ ദോഷമൊന്നും എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും വരെ. Simply damage control, nothing more. Was he saved? No, he was not saved. So what happens? If a person is truly saved, number one, as we just read, his heart will be cleansed. His heart will be cleansed. Secondly, I'm going to close my words. His heart will be humbled. Saving faith will lead us to a humble heart. We are always aware of our own unworthiness and God's worthiness. That God has mercy on me, a sinner. പാപിയാകുന്ന എന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന് കരുണ തോന്നി എന്നുള്ളതാകുന്ന ആ മനോഭാവം, താഴ്മയുള്ള ഒരു മനോഭാവം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ട്. കാരണം അവന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. അവന്റെ ഹൃദയം ക്ലൻസ് ചെയ്യപ്പെടും. അവന്റെ ഹൃദയം താഴ്മയുള്ള ഒരു ഹാർട്ട് മാത്രമല്ല, he gets a tender heart. ഒരു മൃദുവാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, ഞാൻ പുതിയൊരു എസെക്കിയേൽ ചാപ്റ്റർ 36 വേഴ്സ് 26, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഹൃദയം തരും, പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കും, കല്ലായുള്ള ഹൃദയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി മാംസമായുള്ള ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, a heart that is responsive to God's love. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം. It is changed. And when sin comes, we are easily grieved. If a person is a truly born again Christian, he cannot go on sinning. Sin may come into his life, but that will grieve him. He doesn't want to continue in that. That is exactly what we read in 1 John. യോഹന്നാന്റെ 1-ാം ലേഖനത്തിൽ അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. പാപത്തോടുള്ള മനോഭാവം മാറുന്നു, നമ്മുടെ ഹൃദയം ചേഞ്ച് ആകുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിലി ചേഞ്ച്. താഴ്മയുള്ള ഒരു ഹൃദയം മാത്രമല്ല, കർത്താവിങ്കലേക്കുള്ളതാകുന്ന ഒരു താല്പര്യം. കാരണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക്, വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ താല്പര്യം, നിത്യജീവനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ താല്പര്യം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല. ഇതിനൊക്കെ വാക്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വേഴ്സസ് എടുക്കാത്തത്.
അവന്റെ താല്പര്യം ദൈവപ്രസാദകരമായി ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം അവന് നയിക്കണമെന്നാണ് അവന്റെ താല്പര്യം. മാത്രമല്ല, ഈ ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെക്കാളും, ഈ ലോകത്തിന്റെ ഇമ്പങ്ങളെക്കാളും, ഈ ലോകത്തിന്റെ സകലതിനേക്കാളും അവന് താല്പര്യം ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദമാണ് അവന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ. ആ ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റമാണ് രക്ഷയ്ക്കായി വിശ്വസിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ നയിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണും എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു യെരുശലേമിൽ ചെയ്ത അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പലരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു. പക്ഷെ യേശു അവരെ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളത് എന്തെന്ന് യേശു അറിഞ്ഞു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യും. എന്താണ് കർത്താവ് നമ്മിൽ കാണുന്നത്? Are we truly having eternal life? ആ eternal ലൈഫിന്റെ അനുഭവത്തിലാണോ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ജീവിക്കുന്നത്? അത് നമുക്ക് നമ്മെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം. ദൈവം ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you for listening to me very patiently. God bless you. Thank you. Over to you, brother.